Good morning to all. I read the lesson yesterday, which was the lesson, The Never Never Nest. It's a one-night play about a young couple named Jack and Jill. What is the story? They have a small baby. They make full use of the buy now, pay later marketing scheme. And what happened one day? One day their aunt, her name is Jane, visits them. She is surprised to find that even though Jack's salary is not very high, they live in a beautiful house with all comfort. And inquiring about that, they replied that they have bought all the things in the house by the installment scheme. Aunt Jane then realizes that though Jack and Jill have everything in their home, nothing really belongs to them. Why? Because they have bought all the things by installment scheme. And in their car, only a tire and one or two other things have been paid for. The total amount to be paid as installment per week comes more than £7. Jack earns only £6. £6 a week. Jill is a housewife. When Aunt Jane asked how they could pay £7 a week when he is earning only £6, Jack says that they would take a loan. What an easy method, isn't it? അല്ലേ ആകെ £6 ആഴ്ചയില് അദ്ദേഹത്തിന് വരുമാനം. പക്ഷെ £7 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ തന്നെ അടയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? £6 കിട്ടിയിട്ട് £7 എങ്ങനെ നീ അടയ്ക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കുന്നു. Aunt Jane was shocked at the way Jack and Jill ran their home. അവരുടെ വീട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന മെത്തേഡ് കേട്ടപ്പോ Aunt Jane ആകെ ഷോക്കായി പോയി. Before she left, she gives them a check for £10, asking them to make at least one article completely their own using that money. എന്താണ്ടായത്? Aunt Jane തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു £10 ചെക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരിൽ ആക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കടത്തുമലാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സ്കീമാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും അവർക്ക് ഞങ്ങളുടേതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ പറയാണ് ഈ £10 കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാക്കണം. And while Jack goes with Aunt Jane to the bus stop, Jill sent the money to Dr. Martin. എന്താണ്ടായത്? ജാക്ക് ഓണ്ടിനെ വണ്ടി കയറ്റാൻ വേണ്ടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോയി. ആ നേരത്തെ ജിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ £10 എടുത്ത് വേഗം ഡോക്ടർ മാർട്ടിന് കൊടുക്കുകയാണ്. Jack comes back and says that he wants to pay 2 months installment of the car. ബസ് കയറ്റി വന്ന് നോക്കുമ്പോ പൈസ ഇല്ല. വന്നിടുമ്പോ എന്താവും ചോദിക്കുന്നത്? എന്റെ കാറിന്റെ 2 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടയ്ക്കാൻ പൈസ ഉണ്ട്, ആ പൈസ എന്തായാലും. But Jill says that she has already sent that money to Dr. Martin so that at least their baby would become completely theirs. എന്താണ്? തങ്ങളുടെ കുട്ടിയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ സ്വന്തമാവും. അതും ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിന് ഡോക്ടറെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ പറയാണ് ഈ £10 കൂടി കൊടുത്താൽ നമ്മളുടെ കുട്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തമാവുന്നു. Now we have to go through the text. The Never Never Nest. Characters: Jack, Jill, his wife, Aunt Jane, nurse. Scene 1. The launch of Jack and Jill's villa at New Hampstead. The essential furniture consists of a table on which are writing materials and 2 chairs. As the curtain rises,
the lounge is empty. But Jack and Jill come immediately, followed by Aunt Jane. Jill, and this is the lounge. Then കർട്ടൻ പൊന്തുന്ന നേരത്ത് രംഗത്തിൽ ആരുമില്ല. ഒരു മേശയും 2 കസേരയും പിന്നെ എന്താണ് മേശപ്പുറത്ത് എഴുതാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ബുക്കും മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ as the curtain rises, the lounge is empty, but Jack and Jill come immediately, followed by Aunt Jane. പെട്ടെന്ന് ജാക്കും ജില്ലും കൂടെ Aunt Jane കൂടി എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ്. Aunt Jane, charming, charming, such a cozy little room and such pretty. Jack modestly, we like it, you know, handy place to sit in and listen to the radiogram. Aunt Jane, oh, have you got a radiogram as well as a car and a piano? Jack, why, of course. Aunt Jane, you simply must have a radio set nowadays. Jill, and it's so nice for me when Jack's away at business. I even make him move into the kitchen so that I can listen to it while I cook. എന്താ പറയുന്നത്? Aunt Jane വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസ് ആണ് അത്. Very cozy. Cozy means luxurious. Such a cozy little room and such pretty. നല്ല ഭംഗിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ റൂമാണ് അവരുടെ ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പൂമുഖം എന്ന് പറയാം. വിസിറ്റേഴ്സ് റൂം. Jack modestly, we like it, you know, handy place is to sit in and listen to the radiogram. നല്ല സുഖല്ലേ? നല്ല സൗകര്യമുള്ള റൂമല്ലേ? ഇവിടെ ഇരുന്ന് സുഖമായി ഇരുന്ന് റേഡിയോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം. ഓൺ ജെയിൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഓ, ഹാവ് യു ഗോട്ട് എ റേഡിയോഗ്രാം ആസ് വെൽ ആസ് എ കാർ ആൻഡ് എ പിയാനോ? ഓ, നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയോ പിന്നെന്താണ് കാറും പിയാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടോന്ന്? എല്ലാം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് ആണ്. ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല, അന്ന് റേഡിയോ എല്ലായിടത്തും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. Jack, why, of course. Aunt Jane, you simply must have a radio set nowadays. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടല്ലോ റേഡിയോ. അപ്പൊ ഒരു റേഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു റേഡിയോ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ as a luxury. Jill, and it's so nice for me when Jack's always away at business. എന്താണ്? ജാക്ക് ബിസിനസ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നേരം പോകണ്ടേ? I even make him move it into the kitchen. ഞാൻ ജാക്കിനോട് പറഞ്ഞ് അത് അടുക്കളയിലും കൊണ്ടുവയ്ക്കാറുണ്ടെന്ന് റേഡിയോ. I can listen to it while I cook. ഞാൻ പാചകം ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ എനിക്ക് കേൾക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട്. Jack, sit down, Aunt Jane. You must be tired, and we have shown you everything now. ക്ഷീണിച്ചു വരില്ലേ? ഓണ്ട് ഇരിക്കെ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കാണിച്ചു തരാം. Jill, what do you think of our little nest, Aunt Jane? ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ കൂടിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് Aunt Janeന്റെ അഭിപ്രായം എന്നാണ് ജില്ല് ചോദിക്കുന്നത്. Aunt Jane, I think it's wonderful, my dears. The furniture, the car, and the piano, and the refrigerator, and the radio. What's it? It's wonderful, really wonderful. എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ. Jack, and we owe it all to you. ഇതിനെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ജാക്ക് പറയുന്നു. Aunt Jane, yes Jack, that's what's worrying me. അതിന് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സുഖയില്ലായ്മയുണ്ട്. എന്താണ്? That's what's worrying me. അതാണ് എന്നെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്താണ്? ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയും കാശ് എന്നാണ് ഓണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്. Jack, worrying you, Aunt Jane? Aunt Jane, yes. That check I gave you for your wedding present. It was only 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2000 by mistake. എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ് ഇവളുടെ ആവലാതി? ഇവരുടെ വിവാഹത്തിന് ഇവളൊരു പ്രസന്റേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു, ഒരു ചെക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് 200 പൗണ്ട് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ 200 പൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെക്ക് തന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ?
അതോ ഇനി തെറ്റിയിട്ട് 2000 പൗണ്ട് ആയിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയത് എന്നാണ് ഓണിന്റെ സംശയം. Jill, why no on Jane? What on earth made you think that? ഓ, എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് എന്ന്? അല്ലല്ലോ, വെറും 200 പൗണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓൺ ജെയിൻ റിലീവ്, ഓൺ ജെയിന് ആശ്വാസമായി. വെൽ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്, ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് ഓൾടുഗദർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരി, ഞാൻ 200 പൗണ്ടാണ് തന്നത്, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. This house, it's very lovely, but doesn't it cost a great deal for rent? നിങ്ങൾ ഇത് റെന്റിന് എടുത്തതല്ലേ, ഇതിന് റെന്റ് ഒരുപാട് ആവില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ജാക്ക്, റെന്റ്? ഓ നോ, വി ഡോണ്ട് പേ റെന്റ്. ഇല്ലില്ല, ഞങ്ങള് റെന്റ് ഒന്നും അടയ്ക്കുന്നില്ല ഇതിന്. ഓൺ ജെയിൻ, ബട്ട് ജാക്ക്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് പേ റെന്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീറ്റ്. നിങ്ങള് എല്ലാ മാസവും റെന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തെരുവിലേക്ക് വിടൂട്ട ഇവരെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഓണർ വന്ന് നിങ്ങളെ ഇറക്കി വിടുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വുഡ് നെവർ ഡു. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. യു ഹാവ് ജിൽ ആൻഡ് ദ ബേബി ടു തിങ്ക് ഓഫ് നൗ. യു നോ, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയും ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, അവരുടെ കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കണം. എന്താണ്, വാടക അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ ഹൗസ് ഓണർ വന്ന് നിങ്ങളെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിയാൽ അത് മോശമാണെന്ന്. ഭാര്യയും കുട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. ജാക്ക്, നോ നോ ഓൺ ജെയിൻ, യു misunderstood me. എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. We don't pay rent because the house is ours. റെന്റ് കൊടുക്കാത്തത് എന്താ കാരണം? ഈ വീട് ഞങ്ങളുടേതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. yours? Why, yes, you just pay 10 pounds and it's yours. ഒരു 10 പൗണ്ട് അടച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട് സ്വന്തമാക്കാണ് അല്ലെ. കാറ് മേടിക്കാൻ പോയാൽ അവർ പറയും 50,000 ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 4 ലക്ഷത്തിന്റെ കാറ് നാളെ മുറ്റത്ത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തില് കിട്ടും. Why, yes, you just pay 10 pounds and it's yours. You see, on Jane, we realized how uneconomic it is to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds. എന്താണ്, മാസാമാസം വാടക അടച്ച് എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അതൊരു വല്ലാത്ത കുടുക്കാണ് അല്ലെ. ഒരു കുടുക്കില് പെട്ട പോലെയാണ്. എല്ലാ മാസവും റെന്റ് അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിനായിട്ട് നല്ലത് 10 പൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് സ്വന്തമാക്കല്ലേ, വീട് സ്വന്തമാക്കല്ലേ നല്ലത്. ആൻഡ് എ ഫ്യൂ ക്വാർട്ടർലി പേയ്മെന്റ് ഓഫ് കോഴ്സ്, 4 മാസം കൂടുമ്പോ അടച്ചാൽ മതി. വൈ ബി മിസ്റ്റർ ടെനന്റ് when you can be Mr. Owner? ടെനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഓണർ ആവാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 പൗണ്ട് ഇപ്പൊ അടച്ച് പിന്നെ 3 മാസം എന്താണ് ക്വാർട്ടർലി ആയിട്ട് പൈസ അടച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ വീട് സ്വന്തമാവും. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മാസാമാസം അടയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്? ഓൺ ജെയിൻ, ഐ സീ, യെസ്, there is something in that. Even so, you must be getting on very well to keep up a place like this. ശരിയാണ്, നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു വീട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ. ഓ, he is on Jane. Why? Only last year he had a 5 shilling rise. Don't you, Jack? കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രമാണ് 5 ഷില്ലിങ് കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. Jack modestly. Of course, that was nothing really. I am expecting 10 this Christmas. പക്ഷെ ഈ ക്രിസ്മസിന് 10 ഷില്ലിങ്ങും കൂടി. ഷില്ലിംഗ് ആണോ? I am expecting 10 this Christmas. ഷില്ലിംഗ്. ഈ ക്രിസ്മസിന് 10 ഷില്ലിങ്സും കൂടി ഞാൻ മുടക്കേണ്ടി വരും. On Jane, suddenly, Jack, I have just thought of something. That car, is it yours? ഞാൻ എന്തോ ചിലത് ആലോചിച്ചു ജാക്ക്. എന്താണ്? നിന്റെ കാറിന്റെ കാര്യമാണ്. Is it yours? കാർ നിന്റെയാണോ? Of course, it is ours. On Jane, all yours, എല്ലാതും നിന്റെയാണോ? കാറിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിന്റെയാണോ? കാറിന് മുഴുവൻ കാശ് കൊടുത്തോന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. No, well, no, not exactly all.
ഇല്ല, അതിന്റെ എല്ലാ പാർട്ടൊന്നും എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടില്ല. ഓരോ മാസം അടയ്ക്കുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പാർട്ട് എനിക്ക് സ്വന്തമാവുകയാണ്. ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്? ഓ, ഐ ഷുഡ് സേ ദ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ടയേഴ്സ്. എന്താ പറയുന്നത്? ആ കാറിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലും ഒരു ടയറും എന്റേതാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ഇനി അടച്ചിട്ട് വേണം സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ. ആൻഡ് അബൌട്ട് 2 of the cylinders. But don't you see, that's the wonderful thing about it. On Jill, I don't see anything wonderful about it. Jill, but there is on Jill. You see, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasures of motoring for a mere £5 down. Down payment ആയിട്ട് 5 പൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കാറ് സ്വന്തമാക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കാർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം കാത്തിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നപ്പോൾ 5 പൗണ്ട് മുടക്കി ഞങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിയത്. ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ബൈ ഈസി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഐ സപ്പോസ്. എന്താ പറയുന്നത്? ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് സ്വന്തമാക്കണം. എക്സാക്ട്ലി. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ റേഡിയോ? വാട്ട്സ് ഇറ്റ്? റേഡിയോനെ കുറിച്ച് എന്താണ്? റേഡിയോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണോ? വെൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ. ആൻഡ് ദ പിയാനോ? വെൽ, ഓഫ് കോഴ്സ്, അതിന്റെ ഒരു അടവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തിൽ പറയാണ് അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയാണ്. ആൻഡ് ദ ഫർണിച്ചർ? ഐ ആം അഫ്രൈഡ് സോ. എന്താ ജാക്ക് പറയുന്നത്? അത് ഞങ്ങളുടേതാണെന്ന് ഞാൻ ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഐ സപ്പോസ് all you own is this leg. She points to one. അവിടെ കിടക്കുന്ന സെറ്റിയുടെ ഒരു കാല് കാണിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാല് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാവുള്ളൂ. സെറ്റിയുടെ ഒരു കാല് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിരിക്കും, ബാക്കിയെല്ലാം അത് തന്ന ആൾക്കാരുടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ പൈസ അതിന്റെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. Jill, well, no, as a matter of fact, it is that one. She points to another. വേറെ കാലം കൂടി കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ കാലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം. ഇനിയും മറ്റേതൊക്കെ കാശ് അടച്ചിട്ട് വേണം സ്വന്തമാക്കണം. On Jane, and the rest belongs to Mr. Sage, I suppose. Mr. Sage ആണ് ഇവിടെ അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിന് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺ Jane എന്താ പറയുന്നത്? ബാക്കിയെല്ലാം സോഫയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആരുടെയാണ്? മിസ്റ്റർ സേജിന്റെ ആണല്ലേ? Jane, yes. On Jane, well, I'm not going to sit on Mr. Sage part for anyone. എന്താണ്? ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സോഫയിൽ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് സേജിന്റെ അല്ലേ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ. She stands up. Now tell me, how much do all these installments come to? ഇനി പറഞ്ഞേ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയി നിങ്ങൾ എത്ര കൊടുക്കണം? Jack, well, actually he takes out his pocket book and consults it. പോക്കറ്റിൽ ഒരു ബുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നോക്കണം, അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Actually to £7 8 and 8 pence a week. ഒരാഴ്ച £7 8 and 8 pence. ഇത്രയും പൈസ ഞാൻ അതിന് ഒരാഴ്ച അടയ്ക്കണം. On Jane, good heavens. And how much do you earn? നിനക്ക് എത്ര വരുമാനം കിട്ടുന്നത് ആഴ്ചയിൽ? Jack, as a matter of fact, that's £6. ഒരാഴ്ചയിൽ £6 ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. But that's absurd. How can you pay £7 8 and 8 pence out of £6? ഈ £6 നിന്ന് നിനക്ക് നീ എങ്ങനെ ഇത്രയും പൈസ ആഴ്ചയിൽ അടയ്ക്കും? On Jane. Jack, oh, that is easy. You see, all you have to do is to borrow the rest of the money for the payments from the thrift and Providence Trust Corporation. എന്താണ് ലോൺ എടുക്കുന്നത്? ഞാൻ ത്രിഫ്റ്റിൽ നിന്നും പ്രൊവിഡൻസ് ട്രസ്റ്റ് കോർപ്പറേഷനൊക്കെ ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും. Jill, they are only too glad to loan you any amount you like on not of hand alone. എന്താണ്? അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷാവും നീ ലോൺ എടുക്കുന്നത്. കാരണം കടക്കാരനായിട്ട് ഒരാളെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് നല്ല കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ എത്ര വേണമെങ്കിലും ലോണ് നിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിക്കും. On Jane, and how do you propose to pay that back? ഇനി നീ എടുത്ത ലോണൊക്കെ എങ്ങനെ നീ തിരിച്ചടയ്ക്കും? Oh, that is easy too.
You just pay it back in installments. എന്താ പറയുന്നത്? ലോൺ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കും. Installments. She clasps her hand to her forehead and sinks back weakly into the chair. ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഇവൾക്ക് ആകെ ഭ്രാന്തെടുത്തു. തലയ്ക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് അവൾ അവിടെ ഒരു ചെയറിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. Then realizes that she is sitting on Mr. Sage's piece and leaps to her feet again with a little shriek. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആണ്, ഇതിന്റെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. Aunt Jane, is anything the matter? Would you like to lie down? ഇവള് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ ജാക്ക് ചോദിക്കുക, എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് കെടുക്കണോന്ന്? Aunt Jane, lie down. Do you suppose I am going to trust myself in a bed that belongs to Mr. Sage or Marx and Spencer or somebody? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശക്കാരന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് തരുന്ന ആളുടെ പേര്, അത്തരം ആള് അവളുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്നും അവള് കുറെ പേരുകൾ പറയാണ്. മിസ്റ്റർ സേജ്, മാർക്സ് ആൻഡ് സ്പെൻസർ. ഇവരുടെയൊക്കെ എന്താണ്, ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങിച്ചതിൽ ഞാൻ കെടുക്കുന്നു നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡു യു സപ്പോസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ട്രസ്റ്റ്, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ഇവരെയൊക്കെ, myself in a bed that belongs to Mr. Sage. മിസ്റ്റർ സേജിന്റെ ബെഡിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല. No, I am going home. ഞാൻ കെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പോവാണ്. Oh, must you really go? I think I had better. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പോവാണ് നല്ലതെന്ന്. I will drive you to the station. സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ കൊണ്ടാക്കി തരാം. What? Travel in a car that has only one tire and two തിങ്കമ്മീസ്. അതിലെ 2 സിലിണ്ടർ മാത്രമേ അവന്റെ സ്വന്തമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? അയ്യോ, ഒരു സ്റ്റിയറിംഗും ഒരു ടയറും സ്വന്തമായുള്ള ആ കാറിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കയറുക? ഞാൻ കയറുകയാണ്. I will take the bus. ഞാൻ ബസ്സിൽ പോയിക്കോളാം. Jack, well, of course, if you feel like that about it. ഓ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ശരിയാണ്. Aunt Jane relenting a little. കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇങ്ങനെ തമ്പിട്ട് നിന്നിട്ട് പറയണേ, Now I am sorry if I sounded rude. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പരുക്കനായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. But really I am shocked to find the way you are living. ഞാൻ അങ്ങനെ പരുക്കനാവാൻ കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ വേ ഓഫ് ലിവിങ് കേട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ ഷോക്കാണ്. I have never owed a penny in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരാളോടും കടം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരു പെന്നി പോലും, ഒരു നാണയം പോലും ഞാൻ ആരിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. Cash down, that is my motto. പൈസ ആദ്യം കൊടുക്കുക, അതാണ് എന്റെ മോട്ടോ. And I want you to do the same. നിങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. She opens her handbag. Now look, here is a little check. I was meaning to give you anyway. എന്തായാലും ഞാനൊരു ചെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വിചാരിക്കുന്നു. She hands it to Jill. Suppose you take it and pay off just one of your bills. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ചെക്ക് കൊണ്ടുപോയി പൈസ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സാധനമെങ്കിലും, ഒരു ബില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടച്ച് ആ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കണം. So that you can say one thing at least really belongs to you. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് പറയാൻ അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കും. Jill, awake boldly. Thank you, Aunt Jane. It's very nice of you. ഓ, വളരെ നന്ദിയുണ്ട്, നിങ്ങൾ തരുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. Aunt Jane, patting her arm. There, now I must be going. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോവുകയാണ്. Jack, I will see you to the bus anyway. എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ കൊണ്ടാക്കാം. Jill, goodbye, Aunt Jane, and thanks so much for the present. നിങ്ങൾ തന്ന ഈ പ്രസന്റിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. Aunt Jane kissing her. Goodbye, my dear. She and Jack go out. Jill looks at the check and exclaims, 10 pounds. എത്രയായിരുന്നു? 10 പൗണ്ടിന്റെ ഒരു ചെക്കാണ് ഓണ്ട് കൊടുത്തത്.
Then she hurries to the table, addresses an envelope, endorses the check and slips it inside with a bill which she takes from the bag and seals the envelope. എന്ത് ചെയ്തു? വേഗം ആ ചെക്ക് എടുത്ത് മേശയിൽ നിന്നും ഒരു കവർ എടുത്ത് എൻവലപ്പ് എടുത്ത് അതിൽ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ലിപ്പും എഴുതി അതിൽ വെച്ച് അത് ഒട്ടിച്ചു. Then she rings the bell. എന്നിട്ട് ഓഫീസിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ അറ്റൻഡേഴ്സിനെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബെല്ല് ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ബെല്ല് അമർത്താണ്. In a moment the nurse comes in with the baby in her arms. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സ് കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നു. ജിൽ, ഓ nurse, I want you to run and post this for me. നീ ഓടിപ്പോയി ഈ കത്തൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായോളൂ. I will look after the baby while you are gone. നീ പോയ നേരത്തെ ഞാൻ കുട്ടിയെ നോക്കിക്കോളാം. Nurse, certainly madam. She hands the baby to Jill, takes the letter and goes. A second later, Jack comes in again. Jack, well, she is gone. What a starter. Still, she did leave us a bit on account. How much was it? എന്താണ് ജാക്ക് തിരിച്ചെത്താണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ. അപ്പൊ പറയാ, ഓ എന്തൊരു ബഹളായിരുന്നു. പോകുമ്പോ ഒരു പ്രസന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എത്രയുണ്ടോ അത്? 10 pounds with a whistle. So, that is great. We can pay off the next 2 months on the car with that. എന്താണ് അടുത്ത 2 മാസത്തെ കാറിന്റെ ബില്ല് കൊടുക്കാം, ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാതെ കൊണ്ടുവന്നു. And afraid we come. ജില്ലപ്പ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പറ്റില്ല എന്നാണ്. Why ever not? You see, I have already sent it to off for something else. ഞാനത് വേറൊരു കാര്യത്തിന് കൊടുത്തു. Nurse has just gone to post it. Nurse അതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. Well, that is all right. Who have you sent it to? ആർക്കാണ് നീ അത് കൊടുത്തത്? Mr. Dr. Martin. Dr. Martin, what on earth possessed you to do that? നീ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? എന്തിനാ ഡോക്ടർക്ക് കൊടുത്തത്? Nearly in tears. Now you are going to be angry with me. നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പോവാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. I am not angry, but why waste good money on the doctor? Doctors do not accept to get paid anyway. Jill sobbing a little. But you don't understand. Understand what? Why? Just one more installment and the baby is real ours. She is holding out the infant a little pathetically as we black out. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ, ഒരു തവണ കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടച്ചാലേ ഈ കുഞ്ഞ് നമ്മളുടെ സ്വന്തമാവുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് ചെയ്തത്. Thus the lesson ends here. I am winding up the class here. Till the next class, bye.